اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران آیت نمبر 149 رکو نمبر 6 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ان تطیعوا اگر تم نے اطاعت کی اگر ہم نے پیروی کی الذین ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر کیا یردو تو وہ آپ کو لٹا دیں گے تم کو اعلی اعقابکم تمہاری ایڑیوں پر واپس کفر کی طرف فتنقلبوا پس تم لوٹ جاؤ گے خاسرین نقصان اٹھاتے ہوئے بلکہ اللہ مولاکم تمہارا مددگار ہے اور وہ خیر الناصرین بہترین مدد کرنے والا ہے سنلقی ان قریب ہم ڈال دیں گے فی قلوب الذین ان لوگوں کے دلوں میں کفرو کن لوگوں کے الذین کفروا ان لوگوں کے جنہوں کو کفر کیا چیز ڈال دیں گے الرعب روب کس کا تمہارا بما اس وجہ سے کہ اشرکو باللہ انہوں نے شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ ما ان چیزوں کو لم ینزل کہ نہیں اتاری بھی اس پر سلطانہ کوئی دلیل ومأواہم اور ان کا ٹھکانہ النار آگ ہے وبئس اور بہت برا ہے مثوی ٹھکانہ الظالمین ظالموں کا وَلَقَدْ اور یقیناً صَدَقَ سچ کر دیا تمہارے ساتھ اللہ نے وعدہ اپنے وعدہ کو جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا کر دیا اذ جب تحسونہم جب تم قتل کر رہے تھے ہم ان کو بِإِذْنِهِ اس کے حکم سے حتی یہاں تک اذا فشلتم جب تم نے بزدلی دکھائی ہمت ہار گئے وتنازعتم اور تم نے جھگڑا کیا فی الامر ایک کام میں وعصیتم اور تم نے نافرمانی کی من بعد اس کے ما وہ آرا کہ تم کو دکھا دیا تھا اس نے تم کو ما وہ چیز تحبون جو تم پسند کرتے تھے منکم بعض تم میں سے من وہ تھے یریدو جو چاہتے تھے دنیا کو ومنکم اور بعض تم میں سے وہ تھے من جو یریدو چاہتے تھے الاخرہ آخرت کو ثم پھر صرفا اس نے پھیر دیا تم کو عنہم ان سے لیبتلیا تاکہ آزمائے تم کو وَلَقَدْ اور یقیناً عَفَا اس نے درگزر کر دیا معاف کر دیا عنکم تم کو واللہ اور اللہ ذو فضل والے ہیں علی المؤمنین ایمان والوں پر بڑے فضل کرنے والے ہیں اذ جب تسعدون تم چڑھتے جا رہے تھے اوپر کی طرف ولا تلوون اور تم پیچھے نہیں دیکھ رہے تھے اعلی حد کسی کو بھی والرسول اور حالت یہ تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یدعو بلا رہے تھے پکار رہے تھے تم کو فی اخراکم تمہارے پیچھے سے فاثاب پس پہنچی تم کو غمن دکھ بغمن اوپر دوسرے دکھ کے اوپر دکھ غم کے اوپر غم لکئی لا تاکہ تم نہ تحزنو غمگین نہ ہو علامہ اس پر فاتکم جو تم سے فوت ہو گیا جو تم سے گزر گیا علامہ اور نہ ہی اسی طرح تم پریشان ہو علامہ اس پر اس پر اصابکم جو تمہیں تکلیف پہنچی ہے واللہ اور اللہ خبیر خبردار ہے بما اس سے تعملون جو تم عمل کرتے ہو ثم پھر انزل اس نے اتارا علیکم تمہارے اوپر من بعد الغم غم کے بعد امنتا نعاسا امن والی اونگ یخشا ڈھانپ دیا تھا اس نے طائفتا ایک جماعت کو منکم تم میں سے وطائفتا اور ایک گروہ تھا قد اہمتہم ان کو پڑی ہوئی تھی انفسم اپنی جانوں کی یظنون اور وہ گمان کرتے تھے باللہ اللہ پر غیر الحق ناجائز ظن الجاہلیت جاہلوں والا گمان یا زمانہ جاہلیت کی طرح گمان یقولون کہتے تھے حل لنا من الامر من شیء حل لنا کیا ہے لنا ہمیں من الامر کسی کام میں من شیء کوئی اختیار
कुल, ए मेरे पैगम्बर कह दीजिए, इन्नल अमर, कि बेशक हुक्म, कुल्लुहु बेशक इख्तियार, यहाँ अमर का माना इख्तियार क्या, कुल्लहु सारे का सारा, लिल्लाह अल्लाह के लिए। युखफूना, और ये जो फरीक है जो जाहिलियत वाली बातें करते हैं, युखफूना ये छुपाए हुए हैं, फी अनफुसिम अपने नफ्सों में ऐसी बातें भी, मा ला मा वो ला युबदूना जो जाहिर नहीं करते, लका आपके लिए मेरे पे, यकूलूना कहते हैं, लव काना लना, लव अगर काना होता लना हमारे लिए, मिनल अमरे कोई किसी काम में, शयन इख्तियार, मा कुतिलना तो हम ना कत्ल किए जाते, हा गुना यहाँ पर। कुल, ए पैगंबर कह दीजिए, लव कुन तुम फी बुयूतिकुम अगर तुम अपने घरों में भी होते, लबारजा तो अलबत्ता पहुंचता, अल्लदीना उन लोगों को, कुतिबा के लिख दिया गया, अलैहिम उन पर, अल कत्ल कत्ल होना, इला मदाजिहिम उनकी चारपाइयों पर भी, उनकी जगहों पर भी, लियबतली अल्लाह ये जो अल्लाह पाक ने किया ताकि आजमाए अल्लाह, मा तो फी सुदूरिकुम जो तुम्हारे सीनों में है, वाली युमाहिसा तो ताकि साफ कर दे, माफी कुलूबिकुम जो तुम्हारे सीनों में है, वल्लाहु और अल्लाह अलीमुन जानने वाला है, बिदाति सुदूर सीनों के राजों को। इन्नल्लदीना बेशक वो लोग, तवल्लौ जो फिर गए, मिनकुम तुम में से, यौमल तकल जमाआन उस दिन जब दो जमातें आपस में मिली लड़ी, इन्नमा बेशक, इस्तजल्ला फिसला दिया हम उनको, शैतान ने बिबाद मा बाज उस गलतियों की वजह से, कसबू जो उन्होंने की, वलकद लेकिन यकीनन, अफल्लाह दरगुजर कर दिया अल्लाह ने, अनहुम उनसे, इन अल्लाह बेशक अल्लाह गफूर माफ करने वाला है, हलीम और बुर्दबार है। जी, दोबारा एक दफा तर्जुमा दिखिएगा, और खुलासा रुकू है, रुकू बिल्कुल पीछे गजवा उहद का वाकया चल रहा है कि जिसमें मुसलमानों को इब्तिदा शिकस्त हुई, तो अभी करीब में वो चीज़ों को जिक्र किया, और दरमियान में उन मुनाफिकीन का भी तस्करा किया जिन्होंने अपना किरदार और कैरेक्टर अदा किया, और वो सूरत हाल जो मुसलमानों पर उस मैदान जंग में, गजवा उहद के मैदान में तारी हुई, उसको तफसील के साथ यहाँ बयान किया गया है। तो पहली बात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउ अगर तुम इताअत करोगे उन लोगों की, कफरु जो कुफ्र के, यरुद्दुकुम तो वो लुटा देंगे तुम्हें, आला अकाबिम तुम्हारी एड़ियों पर, जैसे तुम इस्लाम में दाखिल हुए ऐसे तुम्हें कुफर की तरफ वापस कर देंगे, फतन कलीब बस तुम लौटोगे, खासिरीन नुकसान उठाते हुए। ये प्रोपेगंडा यहूद और हनूद कर रहे थे कि देखो ये पैगंबर एक आम आदमी है, पहले एक दफा गालिब आ गए तो अभी शिकस्त भी हो गई, तो ये अल्लाह की मदद और नुसरत, ये जो कहते रहते हैं कि अल्लाह की मदद नुसरत आती है नेक लोगों के साथ, ये एक ऐसे ही ढोंग हो रहे हैं, और आज भी और क्यामत तक ये लोग कहते रहेंगे। जैसे मोहसिनीन और ईमान वालों पर आजमाइशें आती हैं, गज़वा खुद में आ गई, आगे अल्लाह तबारक ताला बार बार, ताकि लियब्तलिया ताकि अल्लाह आजमाइश, तो ये आजमाइश तो अम्बिया पर भी आई, और सबसे लाडले पैगंबर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आई। तो सहाबा को कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउ ये क़यामत तक है कि अगर कुफ्फार के शुकूक व शुबहात में आ गए तो फिर तुम नुकसान होगे। और आज कल यही हो रहा है, ये धैर्य जो फैल रही है उसकी सबसे बड़ी वजह कि जब भी ईमान में जरा भी शक हो जाए तो ईमान तो रहता ही नहीं है, और वो छोटे छोटे मुख्तलिफ किस्म के, क्योंकि दीन के बारे में किसी को पता होता नहीं, तो वो आ जाते हैं, और आज ये लादीनियत बढ़ रही है। बलिल्लाह बल्कि अल्लाह, मौलाकुम तुम्हारा मददगार है, वह खैरुन नासिरीन और वो बेहतरीन मदद करने वाला है। इसमें बड़े अजीब वाक्य हैं कि जहाँ ऐसी सूरत है तो बिल्कुल ईमान की तरफ चल पड़े, फिर अक्ल को पीछे छोड़ दें। सनुल के अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों को कहते हैं कि हम उनके दिलों में तुम्हारा रोब डाल देंगे, इसलिए वजह क्या है कि इसलिए कि वो अल्लाह के साथ शिरक करते हैं, और शिरक के लिए उनके पास कोई दलील अल्लाह ने उतारी नहीं है। और ये कैसे हुआ, इसका गजवा उहद के साथ ताल्लुक क्या है कि जब मुसलमानों को, यानी वो कुफार का लश्कर आया, मुसलमान गनीमत जमा कर रहे थे, तो अब उसमें 70 सहाबा शहीद हो गए, बहुत से जख्मी हो गए, तो मुसलमानों की हालत तो बड़ी अब तो हो गई, लेकिन अल्लाह ने रोब डाला, खुद ही वो भाग के चले गए, छोड़ के चले गए। ये था कफर और रोब, अल्लाह ने रोब डाल दिया, और वो खुद ही
भाग गए। ये सनुल्की, अन करीब हम डालेंगे, अलका युल्की इल्कान बाबे फाल से हम डालेंगे, फी कुलूबिल लदीना उन लोगों के दिलों में जिन्होंने कुफर किया, क्या डालेंगे, रोब डालेंगे। क्यों? बिमा वजह उसकी ये कि अशरकु बिल्लाह, उन्होंने शरीक किया अल्लाह के साथ, मां उन चीजों को लम युनजिल भी, कि नहीं नाजिल किया अल्लाह, नज़ला युनजिल तंजीलन बाबे तफ़ाइल, नहीं नाजिल किया अल्लाह ने भी उस चीजों पर सुल्तान कोई दलील, वाहम और इनका ठिकाना आखिरत में तो बड़ा खतरनाक जगह है, और वो आ गए बिसा, बहुत बुरा है, मथवा ठिकाना जालिमीन जालिमों का। वलकद और यकीन सादा का सच कर दिया अल्लाह ने कुम तुमसे, वादहू जो उसने वादा किया था। कब? इद तहस्सूनहुम, जब तुम उनको कत्ल कर रहे थे, बीजनी उसके हुक्म से। क्या किया था? अल्लाह ने कहा था कि जब तुम लड़ोगे तुम्हें तुम्हें फतह दूंगा। तो इब्तिदान आप लड़े और दिलो जान के साथ तमाम अहकाम पूरे हुए, तो इब्तिदान आपको फतह हुई। लेकिन वो तो दरम्यान में गलती हुई जिसकी वजह से गज़ोहन में, तो हत्ता यहाँ तक इदा फशिल तुम, जब तुमने बेहिम्मती की, व तनाज़ा तुम, यानी बुज़दिल हो गए, दरम्यान में हुआ था कि निकल गए थे, सब भागने शुरू हो गए थे। व तनाज़ा तुम, और तुमने झगड़ा किया था, फिल अमरे, मामले में। कौन सा झगड़ा? वो 50 तीर अंदाजों ने अपने अमीर की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा बाज ने, और ये उनकी इज्तिहादी गलती, उन्होंने कहा देखो अब जिहाद खत्म हो चुका है, कुफार भाग गए, लिहाजा माल गनीमत जमा करना है। तो इस मामले में इख्तिलाफ हुआ, तो आधे आ गए और कुछ रह गए थे, तो उसको बाद में आके उन्होंने शहीद कर दिया। वह सही तुम, और तुमने नाफरमानी की, किसकी? अपनी अमीर की। उसने मना किया था कि नहीं जाना, और आप सल्लम के हुक्म के भी, आप सल्लम ने कहा था कुछ भी हो जाए तुमने ये टीला नहीं छोड़ना। मिन बाद माँ, इसके बाद, माँ आराकुम, कि माँ वो चीज, आरा की उसने दिखा दी, कुम तुमको, क्या चीज? माँ वो, तो हिब्बून जो तुम पसंद करते थे। क्या? दुनिया इंसान को महबूब ही है, और बुरी चीज नहीं है, अल्लाह से हलाल मांगनी भी चाहिए। तो माल गनीमत, कि देखा जब कि भाई फतह हो गई, कुफार भाग गए, तो वो चीज पसंदीदा थी माल गनीमत जमा करना। तो उस माल गनीमत को देखकर तुमने नाफरमानी कर दी। मिनकुम, तुम में से, मन वो भी थे, यूरिद दुनिया, तो दुनिया चाहते थे, मिनकुम वो भी थे, मन जो यूरिद आखिरत, जो आखिरत। बास तो वो थे जो दुनिया चाहते थे कि भाई दुनिया ही मिल जाए। तो दुनिया मांगनी कोई गलत नहीं है, नेक हलाल साफ मिल जाए तो ये भी अल्लाह की नेमत है। और बास के तो दुनिया थी नहीं, उनको तो बस आखिरत की फिक्र थी। तुम फिर साराफा, फेर दिया, कुम तुमको, अनहुम उनसे, लियबतलिया कुम, ताकि आजमाइश में डाले तुमको। दो मतलब, सारा फेर दिया कुम तुमको, अनहुम उनसे, कि इब्तिदान मुसलमानों को गलबा हुआ था और वो भाग गए थे। दूसरा, कि मुसलमानों को इब्तिदान गलबा हुआ, लेकिन फिर अल्लाह तबारक तआला ने कुफार को पलट के लाया और मुसलमानों को इब्तिला में डाल दिया, आजमाइश में डाल दिया। तो आजमाइशें दोनों तरह हैं। पहली, कुफार भागे तो मुसलमान आजमाइश में होके कि वो 50 तीर अंदाजों में इख्तिलाफ हुआ और उन्होंने जगह छोड़ दी। दूसरा, कि उनको फेर दिया तुमसे, कि जब वो जीते हुए भी थे उनको भगा दिया। वलाकत, और यकीनन, आफा अन्कुम, उस अल्लाह ने माफ कर दिया तुमको। वल्लाहु, अल्लाह, दू फजलिन, बड़ा फजल वाला है, अलल मोमिनीन, ईमान वालों की तो छोटी छोटी बहानों पर उन पे अपनी रहमतें बहाने वाला है। इद, अगला वाकया है ये, बिल्कुल मंजर निगारी हो रही है, मंजर कशी हो रही है उसकी, गजवा उहद की। इद, जब तो सईदूना, वो बड़ा वाकया कि जब जंग में मुसलमानों को, जब कुफार ने पीछे से हमला कर दिया, तो अब्बास बाख्त हो गए, पता ही नहीं चले क्या हुआ है। तो ऊपर उहद पहाड़ी की तरफ दौड़ लगा दी उन्होंने। ये इद तुसईदून, जब तुम ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे, वला तलवून अला अहदिन, और पीछे कोई मर रहा है, किसी को क्या हो रहा है, पीछे तुम तवज्जो ही नहीं कर रहे थे। वला तलवून, और नहीं मुड़ के देख रहे थे, अला अहदिन, किसी को भी नहीं तवज्जो कर रहे थे पीछे किसी पर भी। वर रसूल, और हालत क्या थी, मेरे पैगंबर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यदऊ, वो पुकार रहे थे, कुम तुमको, फी उखराकुम, तुमसे, इलैया या इबादल्लाह, इलैया या इबादल्लाह, आप सल्लम नारे लगा रहे थे, मेरी तरफ आ जाओ अल्लाह के बंदो, मेरी तरफ आ जाओ अल्लाह के बंदो। क्या हुआ? फाताबा, बस पहुंचा, कुम तुमको, गमन, बेगमिन, गम के ऊपर गम। कैसे? एक गम के फतह के बाद शिकस्त हो गई, अजीमत का गम। दूसरा, 70 साहबा शहीद हो गए, गम। तीसरा, आप सल्लम की शहादत की खबर शैतान ने उड़ा दी थी, गम। चौथा गम, के पीछे अब ये लश्कर तो हमसे भी बड़ा है, डबल ट्रिपल है, तो अब पता नहीं हम भी बचेंगे और पीछे घर वालों का क्या होगा। तो ये, अब ये गम पर गम क्यों आए, ये आजमाइशें क्यों आई?
مسلمانوں کو مضبوط کرنے کے لیے، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، تاکہ تم کبھی غمگین نہ ہو، عَلَى مَا فَاتَكُمْ، جو تم سے گزر جائے، دو تم سے فوت ہو جائے، 70 صحابہ کرام کچھ زخمی ہو گئے، کچھ شہید ہو گئے، والا ما، اور نہ اس پر آساکم، جو تمہیں اتنی بڑی تکلیف پہنچی ہے، آئندہ بھی آتے رہیں گے، تو مضبوط رہو، ڈٹے رہو۔ یہ جو آزمائش تھی آپ کو مضبوط بنانے کے لیے تھی کہ آئندہ بھی حالات آئیں گے، مضبوط رہنا، استقامت کے ساتھ کھڑے رہنا۔ واللہ، اور اللہ خبیر، خبردار ہے، خبر رکھتا ہے، بما اس کو تعملون، جو تم عمل کرتے ہیں۔ اور یہ قیامت تک کے لیے ایسے ہوتا رہتا ہے۔ ہمارے قریب ملک میں دیکھ لیں، 20 سال تک ان پر آزمائشیں رہیں، پھر اللہ پاک نے فتح دی۔ اور اس کی حالت آج سے 20 سال پہلے دیکھو، دنیا کو جڑ جاہل ہر کچھ کہتی تھی، اور دنیا کی ٹیکنالوجی کے سامنے ہر ایک جھکا ہوا تھا، لیکن آخر اللہ پاک نے عجیب عجیب داستانیں ہیں، اور اللہ نے ٹیکنالوجی کو پھر فیل کیا اور ان کو فتح دے دی۔ ثم، پھر انزلہ، اور فتح بھی ایسی دی کہ کفر نے کہا کہ انگلش میں ہوگا، انہوں نے 3 مہینے تک صرف اس لیے وہ معاہدہ نامہ رکھا نہیں کہ فاتح ہمیں پختو زمان میں ہونا چاہیے۔ ثم، پھر انزلہ، اتارا، علیکم، تمہارے اوپر، من بعد الغم، میں غم کے بعد، امنتا نعاسا، امن والی اونگ، یغشا، ڈھانپ دیا تھا، طائفۃ منکم، تم میں سے ایک گروہ کو۔ یہ کیا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ اصل کے اندر صحابہ پر شکست کا، صحابہ کے شہید ہونے کا، اور بہت سے غموں کی وجہ سے ایک مغلوب الحال ہو گئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اونگ لائی، ایسی کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہماری ہاتھوں سے تلواریں چھوٹ جاتی تھیں، ایسی نیند آ رہی تھی۔ جیسے آدمی کہیں بیٹھا ہوتا ہے نا، خوب نیند آئی ہو تو جھٹکے لگ رہے ہوتے ہیں، گر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے طلبہ صبح کی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، جھٹکے کھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ رات لیٹ تک پڑھتے ہیں۔ یغشا طائفۃ، تو اس کو ایک گروہ کو ڈھانپ لیا تاکہ ان کو سکون ہو جائے، اس غم سے باہر نکلا جائے۔ وطائفۃ، اور ایک گروہ تو وہ تھا، قد ہمت، کہ انہوں نے اہمیت دی، انفسهم، اپنے آپ کو اپنی جانوں کے لالے پڑ ہوئے تھے، اور ان کو بس اپنی جان کی فکر تھی۔ یظنون باللہ غیر الحق، اور وہ اللہ پر ناجائز قسم کے گمان کر رہے تھے، ظن الجاہلیہ، جاہلیت والے گمان، کہ وہی والے کہ دیکھیں یہ جو کہا گیا تھا نا کہ اللہ پاک مدد کریں گے، تو اللہ پاک نے ہمیں درمیان میں آ کے چھوڑ دیا، نعوذ باللہ، مدد نہیں کی۔ حالانکہ کہا تھا کہ تم جو ہے جب دین پر قائم رہو گے ہم آپ کی مدد کریں گے، تو یہ انہوں نے درمیان میں اللہ نے مدد چھوڑ دی۔ اور اسی طرح کے جو ہے جملے کہہ کر جو عام کفر کرتے ہیں، جیسے کہ مسلمان پر جب بھی کبھی کفر کی طرف سے ہوئی، تو مسلمانوں میں ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو وہ یہ سوچے چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے، برابری نہیں ہے۔ یقولون، کہتے ہیں، حل لنا من الامر من شیء، حل لنا، کیا ہے، لنا ہم کو، من الامر، کسی بھی کام میں، من شیء، کوئی اختیار، کیا ہمیں کوئی اختیار ہے؟ ہمیں اختیار ہوتا تو ہم نے کہا تھا ان کو نا کہ بھائی شہر سے باہر نہیں آؤ، تو یہ انہوں نے اپنی گلچھڑیاں چھوڑنا شروع کری، دانشور بن بیٹھے، جیسے کہ ہر دور میں بڑے اچھے اچھے قسم کے دانشور ہوتے ہیں۔ کل، کہہ دیجئے، ان الامر، بے شک معاملہ، کل لہو، سب کا سب، اختیار سب کے سب، للہ، اللہ کے پاس ہے۔ یخفون، یہ منافقین ہیں جو چھپاتے ہیں اپنے نفس میں، ما وہ چیز، لا یبدون لکا، اے میرے پیغمبر، جو آپ کے لیے ظاہر نہیں کرتے۔ یقولون، اور کہتے ہیں، لو کان لنا من الامر من شیء، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں اختیار ہوتا، ہماری بات سنی جاتی، ما قتلنا ہاہنا، تو ہم یہاں نہ مارے جاتے، جو 70 صحابہ شہید کیے۔ تو یہ قیامت تک کیسے ہوگا؟ آپ ارد گرد کا مطالعہ کریں، تدبیق کریں، تو ایسے ہی ہوگا، قیامت تک کے لیے ایسے لوگ منافقین ہمیشہ امت میں بھی رہیں گے۔ قل، کہہ دیجئے، لو کنتم، اگر تم ہوتے فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، لبارزت، البتہ پہنچ جاتی، الذین، ان لوگوں کو، کتبہ، کہ لکھ دیا گیا، علیہم القتل، ان پر مرنا، الی مضاجہم، ان کے بستروں پر بھی، تو جن کو لکھ دیا گیا تھا ان کو بستروں پر بھی پہنچ جاتی۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ، اور تاکہ آزمائے اللہ تعالیٰ، ما فی صدورکم، کہ جو تمہارے سینوں میں، وَلِيُمَحِّصَ، اور صاف کر دے، ما فی قلوبکم، جو تمہارے دلوں میں ہے۔ واللہ، اور اللہ، علیم، جاننے والا، بذات الصدور، سینوں کے رازوں کو۔ تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں تاکہ ایمان والے منافقین یہ لاد ہو جائیں کہ رحمان کے خیمے میں کون ہے، شیطان کے خیمے میں کون ہے۔ جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جیسے جیسے قیامت کا قرب قریب آئے گا، تو 2 خیمے ہوں گے، ایک صرف ایمان والوں کا ہوگا اور ایک منافقین کا ہوگا۔ وہاں کفر نہیں ہے، منافق ہے، کہ ایک ایمان کا خیمہ ہوگا، ایک منافق کا ہوگا، نفاق کا ہوگا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، تولوا،
जो फिर गए, मिनकुम तुम में से, यौम इल्तकल जमान, जब दो जमातें मिली थी तो क्या हुआ, वो तवल्लो फिर गए, वो भाग गए थे वक्ती तौर पर। इन्नमा बेशक इस्तदल्ला फिसला दिया था उनको शैतान ने, बिबाद मा बाज उसकी वजह से कसबू जो उन्होंने गलती की थी। पहली गलती उन्होंने कर दी थी कि हुक्म ना मान करके और उस घाटी को छोड़ दिया था। तो एक गलती वो की, फिर शैतान को हौसला हुआ तो बाद में जब जंग लगी तो उनको भागने भी मजबूर कर दिया, गलती और करवा दी। वलकद और यकीन आफा अल्लाह माफ कर दिया अल्लाह ने अनुम उनको। इन अल्लाह बेशक अल्लाह गफूर माफ करने वाला हलीम और बुरदबार है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको सुनने की, समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अमल बिल कुरान बनाए। आमीन। फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आमीन।